Hello everyone, in the last lecture we have seen the logical connectives and simple and compound statement. Also we have seen the truth table for all the logical connectives, means conjunction, disjunction, conditional or biconditional. Now student, we have to make that table, also we have to learn that table. And no one will ask that table in the exam, but this table will help us to solve the various problem. First of all, connective. First logical connective is and are denoted by such type of symbol, and its symbolic form is P and Q or P conjunction Q, and this symbol is also called as conjunction, and T conjunction T, and otherwise all are false. We have to this remember it. Next logical connective are or, and or are denoted by such type of symbol, and this symbol is called as disjunction, and its symbolic form is P or Q or P disjunction Q, and this symbol is also called as disjunction, and F disjunction F become F, otherwise all are false in a truth table. Next logical connective is if then are denoted by such type of symbol, means single sided arrow, and its symbolic form is if P then Q, and also it read as P conditional Q, and this symbol is also known as conditional, and T conditional F become F in a truth table, otherwise all are true. So this line we have to remember it. Next logical connective are if and only if. Its symbolic form is if and only if, and it is denoted by double sided arrow, and this symbol is also called as biconditional, and its symbolic form is P if and only if Q or P biconditional Q. Then T biconditional T become T, also F biconditional F become T in a truth table, otherwise all are false. तर स्टुडंट, हा जो टेबल आहे हा फार महत्त्वाचा आहे. हा आपल्याला पुढे चालून जे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहे त्यामध्ये हा आपल्याला मदत करणार आहे. त्यानंतर हा तुम्हाला लर्न करायचा आहे आणि बनवायचा सुद्धा आहे. नाव लेट्स सी सम अनदर एक्झाम्पल. नाव वी हॅव सी सम सॉल्व एक्झाम्पल. Example first, express the following compound statement symbolically without examining the truth values. 2 is a even number and 25 is a perfect square. So solution काय म्हटलं याने, 2 इवन नंबर आहे आणि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर आहे. या क्वेश्चनमध्ये त्यांनी काय म्हटलं आहे, खाली आपल्याला काही कंपाऊंड स्टेटमेंट दिलं आहे आणि त्याचा आपल्याला सिम्बॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे. फक्त ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड नाही करायची आहे, तर काय करायचं आहे, जे स्टेटमेंट आपल्याला कंपाऊंड स्टेटमेंट दिलं आहे त्याचा आपल्याला सिम्बॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे, त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची नाही आहे. तर सर्वात पहिले व्हॉट इज मीन बाय कंपाऊंड स्टेटमेंट. कंपाऊंड स्टेटमेंट कशाला म्हणतात, दोन सिंपल स्टेटमेंट जॉईन करण्यासाठी. तर लॉजिकल कनेक्टिव्हच्या मदतीने दोन सिंपल सेंटेन्सेस जॉईन केले जातात, त्याला काय म्हणत असतात, कंपाऊंड स्टेटमेंट. सो लेट्स सी सम एक्झाम्पल. 2 is an even number and 25 is a perfect square. Let P is equal to 2 is an even number and Q is equal to 25 is a perfect square. 2 is an even number ला P ने डिनोट केला आहे, स्मॉल P ने, and 25 is a square ला स्मॉल Q ने डिनोट केला आहे. तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय आहे, 2 is an even number means small p and 25 is a perfect square means small q. Small p and small q. आणि अँड हा आपण कोणत्या सिम्बॉलने डिनोट करतो, अँड हा आपण या सिम्बॉलने डिनोट करतो आणि यालाच काय म्हणतो आपण, कंजंक्शन. तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय होणार, 2 is an even number and 25 is a perfect square means p, आणि अँडला आपण कोणत्या सिम्बॉलने डिनोट करतो, कंजंक्शन, p कंजंक्शन q. तर p कंजंक्शन q हा काय होणार, या स्टेटमेंटचा सिम्बॉलिक फॉर्म. नेक्स्ट, अ स्कूल इज ओपन और देअर इज अ हॉलिडे. अ स्कूल इज ओपनला स्मॉल p ने डिनोट केला आहे, देअर इज अ हॉलिडे याला स्मॉल q ने डिनोट केला आहे. तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय होणार, स्कूल इज ओपन मीन्स स्मॉल p, देअर इज अ हॉलिडे मीन्स q. इथे काय आहे, लॉजिकल कनेक्टिव्ह ऑर, आणि ऑर हा आपण कशाने डिनोट करतो, या सिम्बॉलनी, आणि या सिम्बॉलच काय म्हणतो आपण, डिसजंक्शन.
तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार, पी डिसजंक्शन क्यू. नाव नेक्स्ट, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. सो स्टुडंट, दिस इज युअर होमवर्क. नाव वी हॅव टू राईट दॅट स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली. या स्टेटमेंटला तुम्हाला सिम्बॉलिकली लिहायचं आहे आणि हे तुमचं होमवर्क आहे. नाव लेट्स सी सम अनदर एक्झाम्पल. एक्झाम्पल 2, राईट द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपल्याला फॉलोइंग स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायची आहे. तर काय फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 इज अ प्राईम नंबर अँड 4 इज अ रॅशनल नंबर. तर 3 इज अ प्राईम नंबर, लेट p इज इक्वल टू 3 इज अ प्राईम नंबर. 3 इज अ प्राईम नंबरला मी p ने डिनोट केलं आहे अँड 4 इज अ रॅशनल नंबरला q ने डिनोट केलं आहे. 3 इज अ प्राईम नंबर, 3 हा प्राईम नंबर आहे, तर याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय राहणार, या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काय राहणार, कॅपिटल T. अँड 4 इज अ रॅशनल नंबर, हे पण स्टेटमेंट काय ट्रू आहे, तर याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय राहणार, कॅपिटल T. तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय बनणार, 3 इज अ प्राईम नंबर, याला आपण p ने डिनोट केलं आहे तर p, आणि 4 इज अ रॅशनल नंबर, याला q ने डिनोट केलं आहे q. आणि लॉजिकल कनेक्टिव्ह काय आहे दोघांच्या मधामध्ये, अँड. आणि अँड आपण कशाने डिनोट करतो, कंजंक्शनच्या साईननी. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार आहे, p कंजंक्शन q. आणि p ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, t कंजंक्शन q. q ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, q या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, t. आणि p या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, t. तर t कंजंक्शन t काय होत असते, t. सो t conjunction t become t. We have learned that thing in a truth table of conjunction. So now student, t conjunction t become t. So according to truth value of conjunction in a truth table, t conjunction t become t. Now next example, milk is a white. So I denoted that statement by p if and only if the sun rises in the west, and I denote that sentence by q. Milk is a white, ह्याला मी p ने डिनोट केलं आहे अँड द सन रायजेस इन द ईस्ट या सेंटेन्सला q ने डिनोट केलं आहे. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय बनणार, p. इफ अँड ओनली इफ आहे, इफ अँड ओनली साठी आपण कोणतं, इफ अँड ओनली इफसाठी आपण कोणतं सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन यूज करतो, टू साइडेड ॲरो. सो इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म इज p बाय कंडिशनल q. या ॲरोलाच काय म्हणतो आपण, बाय कंडिशनल. तर मिल्क इज अ व्हाईट ट्रू आहे स्टेटमेंट, त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय राहणार, t. सन रायजेस इन द वेस्ट, याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय राहणार, फॉल्स. सो p ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, t. आणि q ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय, फॉल्स. सो t बाय कंडिशनल f काय होत असते, f. t बाय कंडिशनल काय होत असते, f. वी हॅव लर्न दॅट थिंग इन अ ट्रूथ टेबल ऑफ बाय कंडिशनल. सो लुक स्टूडेंट, t by conditional t become t and f by conditional f become t in a truth table of by conditional, otherwise all are false in a truth table of by conditional. So student, the truth value of p statement is t and the truth value of q statement is false, and t by conditional f become f, therefore the truth value of that statement is false. Therefore the truth value of that statement is false. Therefore the truth value of that statement is false. Now student, this is your homework. If Mumbai is in Maharashtra, then Delhi is the capital of India. So how can you solve it? If Mumbai is in Maharashtra, याला p ने डिनोट करायचं अँड दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ इंडिया, याला q ने डिनोट करायचं. तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय बनणार, p. इफ आणि काय आहे इथे देन आहे, त्यामुळे काय लागणार, सिंगल साइडेड ॲरो, यालाच काय म्हणतो आपण, कंडिशनल, p कंडिशनल q. तर इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई ही महाराष्ट्रामध्ये आहे, तर p याला आपण कशाने डिनोट केलं आहे, p. तर याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय राहणार, t कंडिशनल. दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ इंडिया, हे याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय, आणि या सेंटेन्सला आपण कशाने डिनोट केलं आहे, q नी, आणि याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, t.
तर टी कंडिशनल टी काय होत असते, टी कंडिशनल टी बिकम टी.